السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ ہم لوگ آج تمرین نمبر 3 کریں گے۔ تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 2 تشبیہ ضمنی کی کر چکے ہیں، اور تمرین نمبر 3 ہم کریں گے۔ تمرین نمبر 3 میں حول التشبیہات الضمنیہ الآتیہ الی تشبیہات صریحہ، آنے والی ضمنی تشبیہات کو تشبیہات صریحہ میں بدلو۔ یعنی تمرین نمبر 3 میں جتنی مثالیں ہیں سب تشبیہ ضمنی کی ہیں۔ ان مثالوں کو تشبیہ ضمنی سے ہٹا کر کے تشبیہ صریح میں کر دینا ہے، یہی اس میں بات ہے اور یہی کام اس میں کرنا ہے۔ تشبیہ ضمنی جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں، تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ بل یلمحان فی الترکیب۔ ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کو جملوں میں ان دونوں کو یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو جملوں میں محسوس کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم لوگ اسے سمجھتے ہیں، پھر ان تشبیہات ضمنیہ کو تشبیہات صریحہ میں بدلتے ہیں۔ اصبر علی مزز الحسود فإن صبرک قاتلہ، النار تأکل بعدها ان لم تجد ما تأکلہ۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، پھر تشبیہ ضمنی ہے یہ اور اس کو تشبیہ صریح میں بدلنا ہے۔ اصبر علی مزز الحسود، حسود کہتے ہیں جو آدمی حاسد ہو، حسد کرنے والا ہو، اور مزز کہتے ہیں مزز تکلیف اور درد۔ اصبر علی مزز الحسود، حاسد کی تکلیف پہنچانے پر، حاسد کی ایذا پر صبر کرو۔ فإن صبرک قاتلہ، بے شک تمہارا صبر کرنا اسے مار ڈالے گا۔ حاسد اگر حسد کر کے تم کو تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرو، بہت جزا فضا یا واویلا نہ کرو، اسے ایسے دکھانے کی کوشش کرو کہ میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مجھے تمہاری حسد سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ سو حاسد چاہتا ہے کہ تمہیں تکلیف ہو، اور جب وہ تکلیف کرنے کے اپائے سوچے گا، اس کی تکلیف دینے کی ترکیب سوچے گا، اور اس ترکیب سے آپ کو کوئی نقصان دکھتا ہوا نہیں نظر آئے گا، اسے ہے نا کہ کوئی نقصان آپ کو ہو رہا ہے، ایسی کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی، تو اسی میں خود ہی جل بھن جائے گا، اور وہ تکلیف آپ کا نہ ہونا اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا کہ جب کوئی حاسد تمہیں تکلیف دے، حسد کرے، تو اس پر صبر کرو، اس کا صبر کرنا ہی گویا اس کے لیے قاتل سے کم نہیں ہے، تمہارا صبر کرنا اس کے لیے قاتل سے کم نہیں ہے۔ اصبر علی مزز الحسود فإن صبرک قاتلہ، حاسد کی تکلیف پر صبر کرو، بے شک تمہارا صبر اسے مارے گا، مار ڈالے گا۔ النار تأکل بعضها، آگ اپنے ہی کسی حصے کو کھاتی ہے۔ ان لم تجد ما تأکلہ، اگر آگ وہ چیز نہیں پاتی ہے جسے وہ کھائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھاتی ہے، لیکن جب لکڑی جلتے جلتے ختم ہو جاتی ہے تو صرف شعلے بچتے ہیں، اور آگ کی لپٹ ایک لکڑی کی لپٹ دوسرے لکڑی میں جا کے گھستی ہے، اور اس کی لپٹ اس میں، یعنی لکڑی کی آگ جو ہے، آگ پہلے کھانے والی چیزوں کو کھاتی ہے، لکڑی کو، ایندھن کو، جب وہ نہیں پاتی تو شعلے بچتے ہیں اور آگ خود ہی اپنے بعض حصے کو کھانے لگتی ہے۔ تو شعر کا مطلب ہے اصبر علی مزز الحسود، حاسد کی تکلیف پر صبر کرو، تمہارا صبر کرنا اسے مارے گا۔
आग अपने ही बाज़ हिस्से को खाएगी अगर कोई खाने वाली चीज़ नहीं पाएगी। आग अपने ही बाज़ हिस्से को खाएगी अगर कोई खाने वाली चीज़ आग नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं कि इसमें ज़िम्नी तौर से हसद को आग से तशबीह दी जा रही है। आग यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आग पहले लकड़ी को खाती है, लकड़ी नहीं पाती है तो अपने आप को खाती है। हसद का भी यही मामला है। हसद दूसरों को खाता है, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाता है, लेकिन जब दूसरों को तकलीफ़ नहीं होती है तो हासिद को खुद ही तकलीफ़ होने लगती है। जब दूसरों को दिक्कत नहीं होती है तो हासिद को खुद ही तकलीफ़ होने लगती है। और हासिद की सबसे बड़ी सज़ा यही है कि हासिद हमेशा बेचैन रहता है, क्योंकि जिसे बेचैन करना चाहता है वो बेचैन नहीं होता, तो इसे खुद ही बेचैनी छा जाती है। आप इस तशबीह ज़िम्नी को तशबीह सरीह में साफ साफ कैसे बदल सकते हैं? तशबीह सरीह में बदलने के लिए ज़ाहिर है आपको तशबीह ज़िम्नी वाले जुमले से मुशब्बा और मुशब्बा बिही को जानना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। जब आप उसे जान लेंगे, छांट लेंगे, तो बड़ी आसानी के साथ आप खुद ही वो काम कर सकते हैं, तशबीह सरीह बदल सकते हैं। तो इसमें आपने देख लिया कि हसद को आग से तशबीह दी है। बस आप ऐसे अलहसदु कन्नार, अलहसदु कन्नारी, हसद आग की तरह है। जाहिर है बिल्कुल आपकी तशबीह बन जाएगी इसे छांट करके। और इसी तरह से आप बाकी जुमलों को मैं पढ़ के समझा देता हूँ। आप बाकी जुमलों में तशबीह ज़िम्नी जो हैं उन तशबीह ज़िम्नी को से निकाल करके आप तशबीह सरीह में उनको लाइए। लैसल हिजाब बिमुक्सिन अन कली अमला इन समा तुरज्जा हीन तहतजिबु, बेशक पर्दा, लैसल हिजाब बेमुक्सिन अनकली अमलन ली अनका, मेरी आरज़ुओं को आपसे दूर करने वाला नहीं है। पर्दा जो है ये मेरी आरज़ुओं को आपसे दूर करने वाला नहीं है। आसमान, इन्न समा तुरज्जा हीन तहतजिबु, आसमान से उम्मीद की जाती है जिस वक्त वो छिप जाता है। इन्न समा तुरज्जा हीन तहतजिबु, बेशक आसमान से उम्मीद की जाती है जिस वक्त वो छिप जाता है। लैसल हिजाब क्या कह रहा है इसमें? असल में पहले इसका पस मंज़र समझ लीजिए। इसका पस मंज़र, क्योंकि बगैर पस मंज़र समझे हुए शेर समझ में जल्दी से नहीं आएगा। शायर ने खलीफा की तारीफ़ किया। आम तौर से ऐसा होता है कि जब तारीफ़ की जाती है खलीफा की तो खलीफा खुश होकर के फ़ौरन ही कोई इनाम इकराम दे देता है, इनाम दे देता है उसे। लेकिन एक शायर ने खलीफा की तारीफ़ की और खलीफा तारीफ़ सुन करके वहाँ से उठा और चला गया, पर्दे के पीछे चला गया, अपने हुजरे में, अपने कमरे में चला गया, महल में। खलीफा कुछ नहीं दिया, तो अब उसका मतलब साफ ये था कि कुछ नहीं देगा। जब वहाँ है ही नहीं तो क्या देगा? शायर ने एक बात बनाई और कहा कि ये जो आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से उठ के चले गए हैं और हमारे और आपके बीच में गोया एक पर्दा हाइल हो गया है, तो इस पर्दा हाइल हो जाने से मैं नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि अब आप मुझे कुछ नहीं देंगे। आसमान तभी देता है ज़मीन को जब वो दिखता नहीं है तब। आसमान से बारिश कब होती है? जब बादलों के ओट में आसमान छिप जाता है, यानी जब आसमान दिखता नहीं है तो खूब देता है, खूब नवाजता है, खूब सखावत करता है, और जब आसमान दिखता है तो कुछ भी बारिश नहीं होती है ना? देखो कितना बढ़िया क्या कहा। खलीफा को आसमान कहा है और कहा कि हिजाबुल अमीर का गमामी समा,
امیر کا پردہ کر جانا، امیر کا پردہ یہ آسمان کے بدلے کی طرح ہے۔ امین کا پردہ، خلیفہ کا پردہ کرنا، پردہ کے اوٹ میں ہو جانا، یہ آسمان کی بدلی کی طرح ہے۔ جیسے آسمان کو بدلی جب ڈھانپ لیتی ہے، چھپا دیتی ہے تو آسمان خوب دیتا ہے، ایسے خلیفہ کو جب پردہ نے ڈھانپ دیا، چھپا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اب زیادہ نوازے گا، خوب نوازے گا۔ اچھا، جتنا ہی زیادہ آسمان چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی جتنا گاڑھا بادل ہوتا ہے، پردہ جتنا گاڑھا ہوتا ہے، بارش سے اتنے ہی زیادہ امید کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ بادل ہے، بادل بہت ہے، اس کا مطلب بارش بہت ہوگی۔ یہ انمان لگاتے ہیں کہ بارش بہت ہوگی۔ بہت ہلکا بادل ہے، اس کا مطلب یا تو بارش نہیں ہوگی یا ہوگی تو بہت ہلکی بارش ہوگی۔ دیکھو کیا بہترین تشبیہ ضمنی ہے، اس کا تشبیہ صریح میں بڑی آسانی کے ساتھ بدل سکتے ہیں۔ لیس الحجاب بمقصن عن کلی عملا ان السماء ترجع حین تحتجب، بے شک لیس الحجاب بمقصن عن کلی عملا، اقصا یقصی کے معنی دور کرنا، بمقصن عملا لی، عملا جو ہے یہ مقصن کا مفعول بھی ہے، اور آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ بمقصن، لیس الحجاب بمقصن عملا لی، اور شعر میں تقدیم و تاخیر، لی عملا اے عملا لی، شعر میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا چلتا رہتا ہے۔ لیس الحجاب بمقصن عن کلی عملا، پردہ بمقصن عن کلی عملا میری آرزوؤں کو آپ سے دور کرنے والا نہیں ہے، بے شک آسمان، ان السماء ترجع حین تحتجب، بے شک آسمان سے امید کی جاتی ہے جس وقت چھپ جاتا ہے۔ اس میں بھی آپ مشبہ مشبہ کو الگ کر کے آپ تشبیہ صریح بنا سکتے ہیں۔ قال ابو الطیب، اور متنبی نے کہا، فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اگر آپ مخلوق پر فوقیت رکھتے ہیں حالانکہ آپ انہی میں سے ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ مخلوق سے آپ اوپر ہیں اور آپ مخلوق ہی میں سے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ جب مخلوق میں سے ہیں تو مخلوق سے اوپر کیسے ہیں؟ کہا فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ، بے شک مشک ہرن کے خون کا بعض حصہ ہے۔ مشک جو ہے ہرن کے خون کا بعض حصہ ہے، لیکن مشک ہرن کا خون نہیں ہے۔ مشک کو ہرن کا خون نہیں بولیں گے، حالانکہ ہرن کے خون کا حصہ ہی ہوتا ہے وہ، جبکہ ہرن کے خون سے کہیں افضل ہوتا ہے مشک۔ ایسے آپ مخلوق ہی میں سے ہیں، پر آپ مخلوق سے اوپر ہیں، یہ کہہ رہا ہے۔ آپ کس کو کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممدوح کو یہاں مسک سے تشبیہ، مشک سے تشبیہ دے رہا ہے۔ مشک کو عربی میں مسک کہا جاتا ہے۔ وقال اعیا زوالک عن محل نلتہ لا تخرج الاقمار عن حالاتها، اعیا زوالک عن محل نلتہ، اعیا زوالک، آپ کا زوال نے عاجز کر دیا ہے ایسے مقام سے جسے آپ نے حاصل کیا ہے، یعنی آپ کا زوال عاجز ہے ایسے مقام سے جسے آپ نے حاصل کیا ہے۔ جس مقام کو آپ نے حاصل کیا ہے اس مقام سے آپ کا زوال ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب ایک عجیب سی بات کہہ رہا ہے، ایک آدمی جو کوئی مقام حاصل کر لے تو کیا اس سے نیچے نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مقام حاصل کر لیا ہے، آپ کا وہ مقام، آپ اس مقام سے نیچے ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب کی بات ہے۔ کہہ رہا لا تخرج الاقمار عن حالاتها، چاند اپنے حالہ سے کبھی نہیں نکلتے۔ حالہ جانتے ہیں نا، حالہ کسے بولتے ہیں؟ حالہ کہا جاتا ہے چاروں طرف کا دائرہ۔ چاند میں، چاند ہے نا، تو آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے چاروں طرف گول سی روشنی کی ایک پٹی دکھائی دے گی۔
चारों तरफ गोल सी रोशनी की एक पट्टी दिखाई देगी, वही चाँद का हाला हो। चाँद जहाँ जाएगा ज़ाहिर है उसके चारों तरफ उसके हाले ही होंगे, चाँद हमेशा अपने हाले ही में रहेगा। मुमकिन है आपने बैलगाड़ी देखी हो। पहले बैलगाड़ी होती थी तो उसमें बड़े बड़े चक्के और उसके पहिए लकड़ी के लगे होते थे, और उस चक्के पर, लकड़ी के उस पहिए पर लोहे का हाला लगता था ताकि पहिया खराब ना हो। तो एक लोहे की पतली सी पट्टी लगाते थे उसके चारों तरफ और लगा करके ठोंकते थे। तो जाहिर है अब उस लोहे की पतली पट्टी जो चारों तरफ लगी हुई होती है और जो पहिए को बांधे रखती है, उसको पहिए का हाला बोलते थे। अब पहिया कितने भी दूर जाए, कहीं भी जाए, वो हाला से अलग नहीं हो सकता। भी हाला से पहिया अलग होगा तो पहिया ही खराब हो जाएगा, वो पहिया फिर नहीं रह जाएगा, वो चक्का नहीं रहेगा। ठीक है। तो ऐसे ही चाँद में आप देखते होंगे, जब गौर से देखो तो चाँद से थोड़ा हट करके एक दो बालिश यहाँ से दिखता है, वैसे न जाने कितनी दूरी पर वो बनता है। तो रोशनी का एक हाला बनेगा, एक दायरा बनेगा रोशनी का, जो चारों तरफ बना रहेगा और उसके बीच में चाँद होता है, उसी को हाला कहते हैं। अब चाँद कहीं भी जाए तो जाहिर है, अच्छा वो रोशनी का होता है, उसी चाँद से जो रोशनी फूटती है, उसी फूटने वाली रोशनी से ही वो एक दायरा बन जाता है उसके चारों तरफ, उसी को हाला बोलते हैं। अब चाँद कहीं भी जाए तो चाँद का अपने हाला से निकलना यह नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कहीं हाला फिक्स है, जड़ा हुआ हाला, और चाँद जब वहाँ से हटेगा तो हाला वहीं रह जाएगा और चाँद आगे निकल जाएगा। बल्कि चाँद की रोशनी से ही हाला बनता है, तो चाँद जहाँ भी जाएगा उसके चारों तरफ रोशनी का हाला बना रहेगा, रोशनी का दायरा बना रहेगा। तो कहा कि अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी अपने मकाम से, अपने हाले से, अपने उस सूरत हाल से, अपनी हालत से नहीं निकल सकती हैं। जैसे चाँद कभी अपने हाले से नहीं निकल सकता, ऐसे बोल रहा है कि आपने जो मकाम हासिल कर लिया, आप उस मकाम से नीचे नहीं हो सकते हैं। चाँद अपने हालात, अपने हाले से बाहर नहीं निकला करते, यानी वह चाँद कहा है और उनके मकाम को हाला कहा है। आदकल्लाहु मिन सिहामिहिम व मुख्तिउन मन रमीयुहुल कमरु, आदकल्लाहु मिन सिहामिहिम, अल्लाह आपको बचाए उनके तीरों से। दुआ भी हो सकता है, खबर भी हो सकती है कि अल्लाह ने आपको उनके तीरों से बचा लिया, उनके तीर आपको नहीं लगे, यानी दुश्मनों के तीर आपको नहीं लगे। जो आदमी चाँद को तीर मारेगा उसका निशाना खता ही करेगा। वो मुख्तिउन मन रमीयुहुल कमरु, मुख्तिउन खता करने वाला होगा वो शख्स जिसका निशाना चाँद होगा। जो चाँद को तीर मारेगा वो खता ही करेगा। इसका मतलब आप चाँद की तरह हैं, आप चाँद की तरह हैं, सीधी सी बात है। लैसा बिल मुनकर अन बरस्त सबकन, कहा कोई मुनकर बात नहीं है, अजीब बात नहीं है कि आप सबसे आगे जाहिर हुए, आप सबसे नुमाया हैं, सबसे आगे हैं, सबसे अव्वल हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर आप समाज में जाहिर हुए या मुसाबकत करते हुए आप सबसे आगे निकल गए, ये कोई अजीब बात नहीं है। अरबी घोड़े कभी पीछे नहीं होते मुसाबके से। मुसाबके में अरबी और नस्ल घोड़े पीछे नहीं होते, गैर मदफूइन, गैर हटाए हुए होते हैं, यानी वो सबसे आगे होते हैं। गैर मदफूइन अन सबकी, मुसाबके से पीछे नहीं रहते। अल-इराबू, अरबी और नस्ल घोड़े, अरबी नस्ल घोड़े मुसाबके में सबसे आगे होते हैं। इसका मतलब शायर जो है अपने ममदूह को अरबी और नस्ल घोड़ा कहा है। लैसा बिल मुनकर, लैसा, लैसा का इसम है अन बरस्त सबकन, अन मस्दरिया है तुम्हारा आगे होते हुए जाहिर होना, यानी तुम्हारा आगे होते हुए जाहिर होना। लैसा बिल मुनकरी, कोई मुनकर बात नहीं है, कोई ताज्जुब खेज या अजीब बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है जिस पर नकीर की जाए। लैसा बिल मुनकर अन बरस्त सबकन गैर मदफूइन अन सबक, अल मदफू अन सबक, मुसाबके से
پیچھے رہ جانا، ہٹا دیا جانا. غیر مدفوعن عن السبت الاعراب، الاعراب اعراب عربی نسل گھوڑے، عربی گھوڑے غیر مدفوعن عن السبت سب سے آگے ہوتے ہیں. آپ نے اس میں دیکھ لیا. تو یہ سب تشبیہات ضمنیہ تھیں اور ان کو تشبیہات صریحہ میں آپ کو بدلنا ہے. بڑی آسانی سے آپ اس کو بدل سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.